اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ سنیچر 11 جولائی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو ہزاروں میزائل ایران کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ پر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ No, I'm number one on the kill list for Iran. امریکہ کا آبنائے ہرمز میں حملے روکنے اور راستہ کھلا رکھنے کے لیے ایران کو آج تک کا الٹیمیٹم۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی۔ اون جنگ تجاوزکارانه تعداد زیادی از فرماندهان ارشد و شهروندان عزیز ایرانی رو ما از دست دادیم۔ بنگلہ دیش میں مارچ سے اب تک خسرے سے 750 افراد ہلاک، ہر روز تقریباً 1000 نئے مریض داخل۔ جانیے خسرہ کی وبا شدت کیوں اختیار کر گئی۔ جب ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ ایک نئی بیماری پھیل گئی ہے تو ہمارے گاؤں کے لوگ ڈر کے مارے رو رہے تھے۔ میں اتنا رو چکا ہوں کہ اب میری آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کنٹرول کی خاموش توسیع، لوگوں کے لیے ٹینٹ لگانے کی جگہ بھی دستیاب نہیں۔ فلسطینیوں کے لیے جگہ مزید کم ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اب صرف ایک ٹینٹ لگانے کی جگہ تلاش کرنا بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات کا اعلان، مگر انتخابی گہما گہمی کیوں نہیں؟ شارجہ سے کراچی کے سفر کے دوران گر کر تباہ ہونے والے پاکستانی کارگو طیارے کا ملبہ تو مل گیا، مگر عملہ اور بلیک باکس کیوں نہیں مل سکے؟ ایویشن ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز کے آخری لمحات میں اتنی تیزی سے گرنا مشکوک معلوم ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پائلٹس کا کنٹرول جہاز کے اوپر نہیں تھا۔ جانیے بحیرہ روم سے برطانیہ تک آکٹوپس کے غیر معمولی سفر کی داستان۔ اس کی ممکنہ وجہ ہمارے سمندروں کا گرم ہونا ہے۔ ہر چند اشروں بعد برطانیہ کے سمندروں میں آکٹوپس کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے کی خبریں آتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار صورتحال بالکل مختلف ہے۔ بڈگام میں بسنے والے کشمیریوں کا سہارا دریائے سکھناگ کس نے اور کیسے تباہ کیا، جانیں گے آج کے سیربین میں۔ کشمیر کے ضلع بڈگام کا یہ خوبصورت علاقہ سیل ہے، جہاں کبھی سکھناگ ندی کی لہریں موسیقی بکھیرتی تھیں۔ سکھناگ یعنی وہ چشمہ جو سکھ اور چین دیتا ہے، لیکن آج یہ ندی خود اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اور کیا لمبے اور گھنے بالوں کے لیے دن میں 100 بار کنگھی پھیرنا واقعی فائدہ مند ہے؟ لیکن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور اگر یہ دعوے درست نہیں ہیں تو آخر بالوں کو گھنا، لمبا، صحت مند بنانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوری طور پر ایران پر ہزاروں میزائل داغے گا۔ سنیچر کی صبح اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایرانی حکومت نے دنیا کے مختلف حصوں میں بار بار دہرائی گئی اس دھمکی پر عمل کیا کہ وہ موجودہ امریکی صدر کو قتل کرے گی یا قتل کرنے کی کوشش کرے گی تو ایران پہلے ہی 1000 امریکی میزائلوں کے نشانے پر ہے، جن کے فوراً بعد مزید ہزاروں میزائل بھی داغے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکی فوج 1 سال تک اور ضرورت پڑنے پر اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ایران کے تمام علاقوں میں کارروائی کرنے کی مکمل صلاحیت اور تیاری رکھتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ نئی انٹیلیجنس معلومات شیئر کی ہیں، جن کے مطابق ایران مبینہ طور پر صدر ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تاہم رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ معلومات کب حاصل ہوئیں یا کس ذریعے سے امریکہ تک پہنچائی گئیں۔ بی بی سی مانیٹرنگ کے مطابق اسرائیلی میڈیا گزشتہ کئی روز سے اس معاملے کو نمایاں طور پر رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے چینل 12 کا کہنا ہے کہ امریکی حکام ان اطلاعات کو فوری خطرہ قرار نہیں دے رہے اور نہ ہی اس بنیاد پر فوری کارروائی کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے 3 امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران
ईरान को इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम दिया है कि वो शनिचर यानी आज तक अवामी तौर पर ऐलान करे कि आबनाए हुर्मुज जहाज रानी के लिए खुला है और तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद किए जाएं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हालिया हमले 3 हफ्ते कबल तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं और इससे दोनों मुमालिक के दरमियान नाजुक समझौता खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ओमान के वजीर खारजा बदर अल सईदी से मुलाकात कर रहे हैं, जहां आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत की गई है। अमरीकी हुकाम को तवक्को है कि इस मुलाकात के बाद ईरान हमले रोकने और जहाज रानी का रास्ता खुला रखने के हवाले से अवामी बयान जारी करेगा। ताहम एक अमरीकी ओहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उधर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान ने आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी की आमदो रफ्त को मामूल पर रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इस मकसद के लिए ओमान के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। ताहम उन्होंने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में वाशिंगटन से बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। خب در 24 ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بودیم. نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای बांग्लादेश में खसरे की एक निहायत शदीद वबा फैल गई है। मार्च से अब तक खसरे से तकरीबन 750 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इस वबा से पहले आलमी इदारे सेहत ने कहा था कि बांग्लादेश ने खसरे के खात्मे की कोशिशों में नुमाया कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। हर रोज़ तकरीबन 1000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि अस्पतालों पर शदीद दबाव है। आज़ाद मुशेरी ने वबा से मुतासरा इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे पेश कर रही हैं नादिया सुलेमान। लेकिन वाज़ेह रहे, इस रिपोर्ट में बच्चों की कुछ ऐसी तस्वीर शामिल हैं जो नाज़रीन के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। जब एक बीमारी काबू से बाहर हो जाए तो ऐसा मंजर होता है। ये जानलेवा है और बच्चों को तेज़ी से अपनी लपेट में ले रही है। मेमेन सिंह के एक अस्पताल में खसरा का वार्ड अपनी गुंजाइश से 2 गुना ज़्यादा मरीजों से भरा हुआ है। बिस्तर बहुत कम है। ये सिर्फ बहुत बीमार बच्चों को मिलता है। 4 माह का इरफात भी उनमें से एक है। वो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है। नमूनिया और दिल की बीमारी से लड़ रहा है। जब हमें पहली बार पता चला कि एक नई बीमारी फैल गई है तो हमारे गांव के लोग डर के मारे रो रहे थे। मैं इतना रो चुका हूं कि अब मेरी आंखों में आंसू भी खुश्क हो गए हैं। नौमा की तनिशा भी उन बच्चों में शामिल है। तनिशा के जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। दूसरी बीमारियों के अलावा उसकी जिल्द में भी इन्फेक्शन है। इसे इलाज के लिए 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है। ये सिर्फ 2 बच्चे हैं। इस वार्ड में ऐसे दर्जनों बच्चे मौजूद हैं। अगरचे बांग्लादेश ने खसरा ख़त्म करने की तरफ अच्छी पेशरफ्त की थी, लेकिन इस अस्पताल पर पड़ने वाला इतना ज़्यादा दबाव जाहिर करता है कि ये सारी मेहनत कितनी जल्दी ज़ाय हो सकती है। और कुछ ख़ानदान अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहीं भी वैक्सीन नहीं मिली। मलिया का आखिरी ड्रेस। महफूजुर रहमान और उनकी बीवी 1 महीना पहले उसे करीबी क्लिनिक में वैक्सीन लगवाने ले गए थे। उन्हें बताया गया कि वैक्सीन मौजूद नहीं है। मलिहा सिर्फ 11 माह की उम्र में वफात पा गई। वो हर लिहाज से बहुत प्यारी थी। वो शुरू से ही बहुत पुरसुकून थी। जब वो पैदा हुई तब भी डॉक्टर ने पूछा, तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? हमने बताया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल सकी और वो बीमार थी। डॉक्टर ने कहा, अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा खुशकिस्मत रहे। 11 माह की केनट सुकून से सो रही है। शायद इस वैक्सीन ने उसकी जान बचा ली, चाहे उसे ये लगवाते हुए अच्छी ना लगी हो।
अप्रैल से अब तक 1,80,00,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यूनिसेफ का कहना है कि वैक्सीन का ऑर्डर देने में देर की गई, जिसकी वजह से वैक्सीन की कमी हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस खतरे से खबरदार किया था। जो भी करना हो उसके लिए पहले से काफ़ी वक्त रखें ताकि वैक्सीन की खरीदारी और फराहमी का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। हमें खदशा था कि वैक्सीन की कमी हो सकती है। ये गुंजान आबादी वाला मुल्क है जहाँ कई अवामल ने मिलकर ये सूरत-ए-हाल पैदा की है। हमने अबूरी हुकूमत की हेल्थ मिनिस्ट्री के एक सीनियर एहलकार से भी बात की। उन्होंने वैक्सीन की कमी से इनकार किया। उनका कहना था कि अगरचे यूनिसेफ ने अपनी तशवीश जाहिर की थी, लेकिन उसने खसरा फैलने के खतरे के बारे में कोई वाज़ेह इंतबाह नहीं दिया था। हुक्काम का कहना है कि नए मरीजों की तादाद कम हो रही है, लेकिन फिर भी हर रोज़ तकरीबन 1,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे अस्पताल आमद के चंद दिन बाद हमें मालूम हुआ कि नन्ना अरफात वफ़ात पा गया है। ये इस बात की याद दहानी है कि आज भी बच्चे एक ऐसी बीमारी से जान गंवा रहे हैं जिससे वैक्सीन के जरिए बचा जा सकता है। गजा में इसराइल की ज़मीनी कंट्रोल लाइन मुसलसल तब्दील हो रही है, जिसके बायस आम शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद दुश्वार बनती जा रही है। हमास के साथ अमरीका की सालिसी में होने वाले मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत इसराइल ने अपनी अफवाज को मखसूस इलाकों से पीछे हटाने पर इत्तफाक किया था। इस हद को इसराइली फ़ौज के नक्शों में पीले रंग से जाहिर किया गया, जबकि ज़मीन पर भी पीले रंग के कंक्रीट ब्लॉक्स लगाकर इसकी निशानदेही की गई थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ इसराइल इस नाम निहाद येलो लाइन से आगे अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, जिसके नतीजे में गजा के रिहायशियों के लिए दस्तयाब जगह मुसलसल सुकड़ती जा रही है। मज़ीद जानिए मुनीरा मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। तमर अबू आसी बैसाखी के सहारे चलते हैं और वो साबिक हमास हुकूमत की जेल के सहन में रह रहे हैं, जो अब दर्जनों बेघर ख़ानदानों की पनाहगाह बन चुकी है। उनका कहना है कि वो अपने ख़ानदान के साथ येलो लाइन के करीब रहते थे, लेकिन वहाँ रहने की उन्होंने एक भारी कीमत अदा की है। मेरे बच्चे जंगबंदी के दौरान 20 नवंबर को लकड़ियां जमा करते हुए मारे गए थे। वो सुबह सवेरे आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे, क्योंकि मैं ज़ख्मी था और चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वो मेरी मदद कर रहे थे। फिर मुझे बताया गया कि एक इस्राएली ड्रोन ने इन्हें निशाना बनाया है। इस वक्त जंगबंदी नाफिज हो चुकी थी। इसराइली फ़ौज इस बात से इनकार करती है कि वो येलो लाइन के करीब रहने वाले शहरियों को निशाना बनाती है। उसका कहना है कि जिस दिन तमर के बच्चे हलाक हुए, उस दिन उसने इलाके में हमास के 2 अरकान को निशाना बनाया था, जिन्हें वो अपनी फोर्सेस के लिए ख़तरा समझती थी, और इस दौरान उन्हें किसी दीगर जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अपने बच्चों की हलाकत के बाद तमर अपने ख़ानदान को लेकर येलो लाइन से दूर चले गए, लेकिन जब ये लाइन मज़ीद आगे बढ़ी तो उन्हें एक बार फिर नक़ल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। आखिरी बार हमें 9 जनवरी 2026 को नकल मकानी करनी पड़ी, यानी मेरे बच्चों की हलाकत के बाद। एक बुलडोज़र इस जगह तक पहुंच गया था जहां मैं, मेरी अहलिया और बच्चे रह रहे थे, और इसने हमारा टेंट तकरीबन तोड़ दिया था जब हम इसके अंदर थे। 8 माह कबल जंग बंदी के आगाज़ के बाद से येलो लाइन सैकड़ों मीटर मगरिब की जानिब बढ़ाई जा चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि गजा पट्टी के 60% से ज़्यादा हिस्से पर इसराइली फ़ौज का कंट्रोल कायम हो चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि उनकी फ़ौज इलाके के 70% हिस्से तक कंट्रोल हासिल करने का इरादा रखती है, जो जंगबंदी के मुआहदे में तयशुदा 53% से कहीं ज़्यादा है। बाज़ ख़ानदान मगरिब में पनाह ना मिलने के बायस दोबारा येलो लाइन के करीब वापस आ गए हैं। ज़िया भी उन्हीं में शामिल हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद इसी इलाके में इसराइली फायरिंग से हलाक हुए थे, ताहम इसराइली फ़ौज इस दावे की तरदीद करती है। इसके बावजूद उन्होंने वहीं रहने का फ़ैसला किया। हमारी जानों को हर रोज़ खतरा लाहक रहता है। हम बेशुमार खौफनाक हालात का सामना कर चुके हैं, कभी मलेशिया की वजह से तो कभी इसराइल की वजह से। टैंक आगे बढ़ते रहते हैं और येलो लाइन भी। फिर अगवा और मलेशियों के हमलों का भी खतरा है। यहाँ ज़िंदगी खौफ के साए में गुजर रही है।
जैसे जैसे येलो लाइन आगे बढ़ रही है, तकरीबन 20 लाख फलस्तीनियों के लिए जगह मजीद कम हो रही है। बहुत से लोगों के लिए अब सिर्फ एक टेंट लगाने की जगह तलाश करना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। जंग से तबाह हाल गजा में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों की अवामी स्क्रीनिंग का इंतजाम करने वाले एक फ़लस्तीनी इमदादी कारकुन की इसराइली हमले में हलाकत के बाद शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तफसीलात जानिए समरा फातिमा से। गजा में मिस्ट्री कमेटी के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर मोहम्मद अल वाहिदी इस हफ्ते एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो इस हमले का हदफ नहीं थे, बल्कि हमास के एक अहलकार को निशाना बनाया गया था। इस हमले के वक्त वो मिस्र और अर्जेंटीना के मैच की स्क्रीनिंग के लिए जा रहे थे और टैक्सी में सफ़र कर रहे थे। उनकी वफ़ात के चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर उनके काम से मुताल्लिक़ तस्वीर और वीडियोज़ की भरमार हो गई। बहुत से लोगों का कहना था कि उनकी मुलाकात वाहिदी से इमदादी सामान की तकसीम के दौरान या बेघर अफराद के कैंपों में रिहाइश के वक्त उनसे हुई थी। एक्स अकाउंट फ़नी से लिखा गया कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इससे अंदाज़ा होता है कि जंग और तबाही के माहौल में भी मामूल की ज़िंदगी के ऐसे छोटे छोटे लम्हात लोगों के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। ADJ 2020 ने लिखा कि सवाल ये होना चाहिए कि ऐसे में जब जंगबंदी नाफिज है तो इसराइली हमले हो ही क्यों रहे हैं। जबकि मार्टिन मैकईवन लिखते हैं कि इसराइल बार बार ऐसे हमलों के बाद कहता है कि हलाक होने वाले अफराद उसका हदफ नहीं थे, जबकि इन हमलों में बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। 65 साला मोहम्मद अल वहीद 2.5 बरस से ज़्यादा अरसे से हंगामी ग़ज़ाई इमदाद की फराहमी में राब्ता कारकर्दगी कर रहे थे। वो बेघर ख़ानदानों के लिए कैंपों के क़याम की निगरानी और बार बार नक़ल मकानी पर मजबूर होने वाले आबादियों तक इमदाद पहुँचाने में सरगर्म रहे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब खित्ते में कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के ऐलान के पेश नज़र खित्ते की हुकूमत ने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तलब की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 जुलाई के इंतखाबात में 45 हल्कों से 852 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशानात अलाट हो चुके हैं, जबकि वोटर्स की कुल तादाद 23,50,000 के करीब बताई गई है। मगर इन 45 हल्कों में से कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 हल्के ऐसे हैं जिनकी मुखालफत कालादम होने वाले गिरोह अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से की जाती है। ये उसके इन मुतालबात में शामिल है जिसके हक में उसने 15 जुलाई को रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। मुबसरीन की राय है कि इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और उनके हामी माजी की तरह इस बार अपनी इंतखाबी मुहिमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इसकी एक वजह यह है कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर होने वाले मुहाजिरीन के लिए मुख्तस नशिस्तों का खात्मा वो मुतालबा है जिसे कश्मीरी अवाम में भी हिमायत हासिल है। कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 नशिस्तों में से 8 पंजाब में हैं। वाज़ेह रहे कि कश्मीर की हैसियत मुतनाज़ा होने की वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस खित्ते को नुमाइंदगी हासिल नहीं है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इन इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी जलसे और रैलियां निकालना तो दूर की बात, कॉर्नर मीटिंग्स भी ना होने के बराबर है, जिसकी बुनियादी वजह कालादम तंजीम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कई हफ्तों से जारी मुजाहिरों और हुकूमती क्रैकडाउन में अब तक हुकाम ने कम अज़ कम 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इंतखाबात से कबल अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कश्मीर हुकूमत ने वफाक से 4000 एहलकारों पर मुश्तमिल फेडरल कांस्टेबलरी और पाकिस्तान रेंजर्स के 7 विंग्स तलब किए हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि मरकजी क़यादत तो दूर की बात, अब तक इन जमातों की मुकामी क़यादत भी अपने उम्मीदवारों के हक में कोई बड़ी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकी है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर रखा है। PTI क़यादत की जानिब से इंतखाबात के बाइकाट के ऐलान की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस जमात की रजिस्ट्रेशन की मुअत्तली भी शामिल है। शारजा से कराची के सफर के दौरान पाकिस्तानी साहिली हदूद में गिरकर तबाह होने वाले K2 एयरवेज के कार्गो तैयारे का मलबा मिलने के बाद इस जहाज के ब्लैक बॉक्स की तलाश अब भी जारी है, लेकिन इसके आखिरी लम्हात और शारजा में पुर्जे की तब्दीली से मुतल्लिक सवालात अब भी पूछे जा रहे हैं। मज़ीद जानिए किरण फातिमा और नैयर अब्बास की इस रिपोर्ट में।
شارجہ سے کراچی سفر کے دوران گر کر تباہ ہونے والے K2 ایئرویز کے کارگو جہاز کا ملبہ تو مل گیا ہے، لیکن اس جہاز کے عملے اور بلیک باکس کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق منگل کی شب جہاز نے نیویگیشنل سسٹم میں مسئلے کی اطلاع دی تھی اور کراچی میں ایئر کنٹرول سینٹر نے اس کی رہنمائی بھی کی تھی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد ریڈار پر طیارہ تیزی سے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا اور اس کا رخ اچانک تبدیل ہوتا دیکھا گیا، جس کے بعد کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ پرواز بھرنے سے پہلے طیارے کے ساتھ شارجہ میں کیا ہوا تھا۔ جہاز میں سوار انجینئر محمد عارف کے خاندان کا کہنا تھا کہ وہ پیر کو جہاز سے کسی مرمتی کام کے لیے شارجہ روانہ ہوئے تھے، اور یہ کہ جہاز ایک ہفتے سے زیادہ عرصے سے شارجہ میں کھڑا تھا اور اس کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا تھا جو باہر سے آنا تھا۔ ان کے مطابق جہاز کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پرزہ امریکہ سے منگوایا گیا، جسے پرواز سے پہلے تبدیل کیا گیا اور معائنے کے بعد جہاز واپس روانہ ہوا۔ K2 ایئرویز کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی، اگر ایسا ہوتا تو شارجہ ایوییشن کبھی بھی جہاز کو اڑان بھرنے کی کلیئرنس نہیں دیتی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق K2 ایئرویز کے جہاز نے نیویگیشن سسٹم میں مسئلے کی اطلاع دی تھی، لیکن نیویگیشن کا مسئلہ کریش کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ پروازوں کی نگرانی کرنے والی سروس فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق اس طیارے کے آخری لمحات غیر معمولی تھے۔ یہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں طیارہ تقریباً 5000 فٹ نیچے آیا، پھر 30 سیکنڈ میں تقریباً 6000 فٹ اوپر گیا، جس کے بعد 36,550 فٹ کی بلندی سے غیر معمولی انداز میں نیچے آیا۔ ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی کے مطابق انہیں معلوم ہوا ہے کہ شارجہ میں جہاز کے انرشل ریفرنس یونٹ یا IRU میں خرابی پیدا ہوئی تھی۔ یہ وہ سسٹم ہے جو پائلٹ کو جہاز کی سمت، اونچائی اور پرواز کی حالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایوییشن ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز کے آخری لمحات میں اتنی تیزی سے گرنا مشکوک معلوم ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پائلٹ کا کنٹرول جہاز کے اوپر نہیں تھا۔ تو کیا جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی دوبارہ پیدا ہوئی؟ کیا عملہ طیارے پر مکمل کنٹرول کھو بیٹھا تھا؟ اور حادثے سے پہلے اصل واقعات کیا تھے؟ ان سوالات کے جواب شاید بلیک باکس میں موجود ہوں، جس کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ سمندروں میں بڑھتی ہوئی میرین ہیٹ ویوز کے باعث بحیرہ روم کے آکٹوپس اب انگلینڈ کے سمندری پانیوں کا رخ کر رہے ہیں، جس سے ماہی گیروں کی چاندی ہو گئی ہے۔ وہ بڑی مقدار میں آکٹوپس پکڑ کر بیرون ملک منڈیوں کو برآمد کر رہے ہیں۔ دیکھیے جسٹن رولیٹ کی رپورٹ، جسے اردو میں پیش کر رہے ہیں رفاقت علی۔ ڈیون کا شہر برکسم انگلینڈ کی سب سے بڑی فش مارکیٹ ہے، اور یہاں ایک ایسی مخلوق کی فروخت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو عام طور پر یہاں بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ برطانیہ کے اس نئے رہائشی سے ملیے، یہ میڈیٹرینین آکٹوپس ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اب یہاں بڑے پیمانے پر نسل بڑھا رہے ہیں۔ ایسا پہلے کبھی کبھار ہی دیکھا گیا ہے۔ اس کی ممکنہ وجہ ہمارے سمندروں کا گرم ہونا ہے۔ ہر چند اشروں بعد برطانیہ کے سمندروں میں آکٹوپس کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے کی خبریں آتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار صورتحال بالکل مختلف ہے۔ برکسم کی مارکیٹ میں چند ہفتے پہلے ایک ہی دن میں 103 ٹن آکٹوپس بک گئے۔ یہ تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ کی مالیت کے تھے۔ دیکھیے اس والے نے ابھی ایک لابسٹر پکڑا ہے۔ مچھیرے کہتے ہیں کہ جب سے آکٹوپس کی تعداد بڑھی ہے، لابسٹر، کیکڑے اور اسکیلپس کا شکار بہت کم ہو گیا ہے۔ تو آخر یہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں کیوں ہے؟ پلائماؤتھ میرین لیبارٹری کے سائنسدان پانی میں جدید ترین سینسر والے آلات اتار رہے ہیں۔ یہاں کے سمندر پر 100 سال سے زیادہ عرصے سے نظر رکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ریسرچ کرنے والوں کو یہ سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ سمندر کیسے بدل رہا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے بھی آکٹوپس کی تعداد بڑھتی رہی ہے۔ عام طور پر ایسا تب ہوتا ہے جب پانی گرم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میرین ہیٹ ویوز پہلے سے زیادہ آ رہی ہیں اور زیادہ دیر تک رہتی ہیں۔ آکٹوپس کی یہ تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ہم ہر سال ایک واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور پانی گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ میٹافز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 18 مہینوں سے برطانیہ کے سمندروں میں کہیں نہ کہیں ہیٹ ویو موجود ہے۔ گرمی کے یہ مقامات بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ غیر معمولی گرمی کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ صرف آکٹوپس ہی نہیں جو یہاں پھل پھول رہے ہیں، بلکہ ڈالفن کی کچھ اقسام اور بلو فن ٹونا فش کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ گرمی کی وجہ سے سمندری نظام میں تبدیلی آ رہی ہے،
اور ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ اس دوران ہم کیا کچھ کھو دیں گے یا اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بڈگام میں ایک ایسا دریا جو کبھی مقامی آبادی کے روزگار، زراعت اور ماحولیات کا اہم سہارا تھا، آج تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ مقامی افراد اور ماہرین اس کی بڑی وجہ دریا کے فرش سے ہونے والی بے تحاشا کان کنی کو قرار دیتے ہیں، جس نے دریا کے قدرتی بہاؤ اور ماحولیاتی نظام کو متاثر کیا ہے۔ آخر یہ دریا اس حال تک کیسے پہنچا اور اس کے خشک ہونے کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جانیے ریاض مسرور کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر کے ضلع بڈگام کا یہ خوبصورت علاقہ سیل ہے، جہاں کبھی سکھناگ ندی کی لہریں موسیقی بکھیرتی تھیں۔ سکھناگ یعنی وہ چشمہ جو سکھ اور چین دیتا ہے، لیکن آج یہ ندی خود اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اس بحران نے نہ صرف یہاں کی اہم صنعت ماہی پروری کو متاثر کیا ہے، بلکہ کھیت کھلیان بھی ریگستان جیسے بن چکے ہیں۔ جس جگہ سے ہم اس وقت چل رہے ہیں یہ کوئی کھیت نہیں ہے، کوئی بنجر زمین نہیں ہے، یہ ایک زمانے میں ندی ہوا کرتی تھی۔ نالا سکھناگ جو ہے، سکھناگ ندی جو ہے وہ یہاں سے ہی چلتی تھی، مگر اتنی زیادہ اس میں مائننگ ہوئی، ریور بیڈ مائننگ ہوئی، یہ تو بالکل سوکھ چکی ہے۔ اب اس پہ بہت ساری جو ہے ٹراؤٹ مچھلیاں پائی جاتی تھی، مگر اس میں اتنی زیادہ انلیگل مائننگ ہوئی، کان کنی ہوئی پچھلے 3-4 سال میں۔ اب اس میں اتنے گہرے ٹرنچز بن چکے ہیں، اب یہ ندی سکڑ چکی ہے۔ متاثرین میں ایک نام رئیس پیرزادہ کا ہے۔ ایک رات مائننگ سے پانی کا گراؤنڈ لیول اچانک گر گیا تو رئیس کے خواب چند گھنٹوں کے اندر چکنا چور ہو گئے۔ جب ہم یہاں ٹراؤٹ فشریز یونٹ چلا رہے تھے، راتوں رات ہمارے چشمے سوکھ گئے ڈیو ٹو بیکاز آف الیگل مائننگ، یہ جو وہاں کرتی تھی سکھناگ نالے میں۔ راتوں رات یہ پانی کا چشمہ سارا سوکھ گیا۔ یہ جو 4000 مچھلیاں، اس میں 8000 مچھلیاں تھی، 4000 مچھلیاں آن دا اسپاٹ آف دا ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پچھلے چند برسوں میں اس ندی سے مٹی اور ریت کو بے تحاشا طریقے سے مشینوں کے ذریعے کھودا گیا ہے۔ پانی کی سطح اس قدر نیچے گر چکی ہے کہ ندی اب سکڑ کر ایک پتلی لکیر بن گئی ہے۔ NGT کی مدد سے، نیشنل گرین ٹریبونل کی مدد سے انہوں نے اپنی یہاں ٹیمز بھیجی، پھر انہوں نے ایکسپرٹ ٹیم بھیجی اس سال مارچ میں، اور انہوں نے صاف رپورٹ پہ کہا، میرے پاس وہ رپورٹ بھی ہے، اسی ایریا میں خالی 15 لاکھ ٹن جو ہے مٹیریل، پتھر، بولڈر، باجری، ریت یہاں سے نکالی گئی۔ جو مٹیریل، جو پتھر، جو بولڈر، جو ریت ہم اگلے 50 سال تک نکال سکتے تھے، یہاں کے لوگ مینولی جو مزدور لوگ ہیں، وہ جو اس کمپنی نے محض 2-2.5 سال کے اندر نکال دیا۔ مقامی چشموں کا واحد سوتا سکھناگ سوکھ گیا تو چشمے بھی خشک ہو گئے۔ متعلقہ حکام سکھناگ میں بے تحاشا مائننگ سے متعلق محتاط جواب دیتے ہیں۔ انہیں ہمیں ڈائریکشن آئی، چاہے NGT کی ڈائریکشن آئی یا ڈائریکٹریٹ سے کوئی ڈائریکشن آئی، چاہے ایڈمنسٹریشن سے کوئی ڈائریکشن آئی، تو ہم نے ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا آن گراؤنڈ۔ تو ہم نے پرمیشن 2024 اکتوبر 2024 سے وہاں کوئی پرمیشن نہیں دی۔ تباہی کا یہ سلسلہ صرف مچھلیوں کے فارم تک محدود نہیں رہا۔ سکھناگ میں جو بے تحاشا مائننگ کی گئی، اس سے ہمارے دہن کے کھیت سوکھ گئے۔ پانی ان دروں کے ذریعے کھیتوں میں جاتا تھا، لیکن اب یہ خشک ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے سیب کے درخت لگائے تھے، لیکن ان کی سیرابی اور دوا پاشی کے لیے بھی پانی میسر نہیں۔ انڈین حکومت کے نیشنل گرین ٹریبونل نے سکھناگ ندی میں مائننگ کے ان تمام آپریشنز پر عبوری طور پر روک لگا دی ہے، جس کی وجہ سے ندی نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا ہے۔ لیکن یہ سکون مستقل نہیں ہے، کیونکہ پابندی عارضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڈگام کے عوام کے دلوں میں آج بھی شدید خوف اور بے چینی ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ مائننگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ اس پورے علاقے کے لیے ایک بڑا ماحولیاتی المیہ ہوگا۔ جو الیگل مائننگ ہوا کرتی تھی وہ تو روک گئی ہے پر اسپیسیفک ٹائم بینگ۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے اگر یہ پھر سے دوبارہ مائننگ ہوئی تھی تو ہمارے لیے یہ بہت نقصان دہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سکھناگ کا مکمل خاتمہ بڈگام کی موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ سامعین، کیا لمبے اور گھنے بالوں کے لیے دن میں 100 بار کنگھی پھیرنا واقعی فائدہ مند ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی ایسے دعوے عام ہیں، لیکن اس بارے میں سائنس کچھ اور ہی کہتی ہے۔
ZBC रीड्स में समरा फातिमा से सुनिए कि लंबे और घने बालों के लिए इन्हें कितना और किस तरह कंघी करना चाहिए। जिन्हें एम्प्रेस सीसी भी कहा जाता था, 19वीं सदी में अपने गैर मामूली लंबे बालों के लिए मशहूर थीं। उनके बाल भूरे, सीधे और लंबाई में टखनों तक पहुंचते थे। कहा जाता है कि वो हर रात अपने बाल 100 बार ब्रश करती थीं ताकि वो सेहतमंद रहें। इस कहानी पर बहुत से लोगों का यकीन खासा पुख्ता देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत से दावे किए जाते हैं और हो सकता है आपकी नानी या दादी ने भी आपको ये बताया हो। लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहती है, और अगर ये दावे दुरुस्त नहीं हैं तो आखिर बालों को घना, लंबा, सेहतमंद बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? मैं हूँ समरा फातिमा और आज BBC रीड्स में तफसीलात सुनिए इसी बारे में। बालों को 100 बार ब्रश करने का तस्वर असल में विक्टोरियन दौर में उभरा, जब खवातीन के लंबे घने बाल उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि समाजी मुकाम की भी अलामत समझे जाते थे। हेयर हिस्टोरियन की बानी रेचल गिब्सन के मुताबिक इन बालों को औरत के ताज की शान समझा जाता था और ये उनकी नस्वानियत और वक़ार की अलामत थी। अगरचे विक्टोरियन दौर की ये रिवायती बातें कुछ हकीकत की झलक ज़रूर रखती हैं, मगर बालों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए, इसके पीछे मौजूद साइंस कहीं ज़्यादा पेचीदा है। यही वजह है कि इस मौजू को समझने के लिए माहिरीन तिब्बियात से लेकर माहिरीन आराइश बाल तक सब तहकीक में मसरूफ़ हैं। आखिरकार इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। घने और दिलकश बालों का राज महज एक चीज़ में पोशीदा नहीं होता, बल्कि ये आपके बालों की नौइयत से लेकर उन्हें कंघी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश के डिज़ाइन से लेकर और बहुत सारे अवामिल पर मुनहसर होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बालों से जुड़ी साइंसी तहकीकात क्या कहती हैं। ये तस्वुर कि ज़्यादा ब्रश करने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं दरअसल आम मगर गलत फहमी है। हकीकत इसके बरअक्स है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रश करना बालों के लिए नुकसानदेह ज़रूर साबित हो सकता है। सन 2025 की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि अब भी 46% से ज़्यादा अफराद इस ख्याल पर यकीन रखते हैं। अलबत्ता अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली हेयर सैलून की मालिक निकी कोर्जिन वाज़े करती हैं कि बालों को ज़्यादा ब्रश करने से उनकी बढ़ोतरी में कोई तेज़ी नहीं आती। साइंसी नुक्ता नज़र से भी ये बात सामने आई है। रिसर्चर्स ने जब बालों को संवारने के अमल के असरात को बाकायदा तरीके से जांचने के लिए तजुर्बात किए तो मालूम हुआ कि हद से ज़्यादा ब्रश करना बालों को कमज़ोर कर सकता है और बाज़ सूरत में बाल झड़ने का बायस भी बन सकता है। एक रिसर्च में बालों के आपस में उलझने और फिर उन्हें खींचकर सुलझाने के अमल की नकल की गई। इससे पता चला कि जब दो बाल आपस में गिरा बना लेते हैं और उन्हें जोर देकर अलग किया जाता है तो बाल अंदर से टूटने लगते हैं। अगरचे सेहतमंद बाल निस्बतन बेहतर मज़ाहमत दिखाते हैं, मगर मुसलसल दबाव के नतीजे में उनमें भी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ प्रोफेसर डेविड टेलर कहते हैं कि हमारी नज़र में यही अमल दो मुँहे बालों की बुनियादी वजह है, क्योंकि इस दौरान बाल गैर मामूली तौर पर मुड़ता है और आम हालात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करता है। हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा हम बालों को ब्रश करते हैं नुकसान का इम्कान भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन असल मसला ये नहीं है कि बालों को कितनी बार ब्रश किया जा रहा है, बल्कि यह है कि कितनी ताकत लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में बालों के टूटने पर किए गए मुख्तलिफ तजुर्बों में TRI प्रिंसटन के मुहक्किक ट्रेवर एवंस भी ये नतीजा अखज़ करते हैं कि बार बार संवारने से बालों में एक किस्म की थकन पैदा होती है। ताहम एवंस ये वजाहत भी करते हैं कि लेबॉर्ट्री में हासिल होने वाले नताइज को मुकम्मल तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी पर लागू नहीं किया जा सकता। उनके बकौल आम हालात में ब्रश करने से होने वाले नुकसान ज़्यादातर लोगों के लिए निहायत मामूली होते हैं, ख़ास तौर पर जब इसका मुवाजना कीमियाई इलाज या हीट स्टाइलिंग जैसे अवामिल से किया जाता है। उनके मुताबिक बालों को ब्रश या कंघी करने से होने वाला नुकसान अक्सर अफराद के लिए तकरीबन गैर अहम है और मजमूई नुकसान के मुकाबले में समंदर में चंद कतरों के मुतरादिफ है। और अब आपको बताते हैं कि ब्रश करने के पोशीदा फ़वाइद क्या हैं। कोर्जिन के मुताबिक नरमी और शऊरी अंदाज में ब्रश करना नुकसानदेह नहीं होता। असल मसला ब्रश करने का नहीं बल्कि उस तरीके का है जिससे ये किया जा रहा है। बाकायदगी से बालों को ब्रश करने से बड़ी और पेचीदा गिरहें
بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور بال الجھنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یوں جب آپ بعد میں بال سنوارتے ہیں تو نہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ جیرڈ رینالڈ ایک ہیئر کیئر برانڈ کے بانی بھی ہیں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہفتے بھر بالوں کو نظر انداز کرنا اور پھر اچانک سختی سے برش کرنے کے بجائے روزانہ 1 یا 2 بار نرمی کے ساتھ باقاعدگی سے برش کرنا کہیں زیادہ محفوظ اور کم نقصان دہ ہے۔ باقاعدگی سے برش کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے گرے ہوئے بال، ٹوٹے ہوئے بال، مردہ جلد کے ذرات اور کھوپڑی پر جمع ہونے والے گرد و آلودگی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب مواد مسلسل جمع ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ کے سر کے اوپر ایسا ماحول بن جاتا ہے جو خارش، جلن اور دیگر مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کے شہر میامی سے تعلق رکھنے والی ماہر آرائش بال نکولا لنچ کے مطابق زیادہ تر افراد جن کے بال سیدھے یا ہلکے لہردار ہوتے ہیں، تھوڑے ویوی جو بال کہلاتے ہیں، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 3 بار بالوں کو برش کریں، جبکہ یہ ضرورت محسوس ہو تو یہ عمل روزانہ یا 1 سے 2 بار دن میں بھی دہرایا جا سکتا ہے، ہاں لیکن نرمی سے۔ رینالڈز اور کورینز بھی اسی حد تک اعتدال کی تائید کرتے ہیں۔ لنچ کے مطابق سیدھے یا لہردار بال رکھنے والوں کو گیلے بالوں میں برش کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اگرچہ گیلے بال بظاہر مضبوط اور گھنے محسوس ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس حالت میں زیادہ کمزور اور نازک ہوتے ہیں۔ گھنگرالے بالوں کی ساخت اور خصوصیات سیدھے اور لہردار بالوں سے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کی پروفیسر میشیل گینز جو بالوں کی کیمیائی ساخت کا مطالعہ کر رہی ہیں، ان کے مطابق انہوں نے گھنگرالے بالوں کی ایک سائنسی درجہ بندی بھی مرتب کی ہے۔ ان کے مشاہدے کے مطابق جیسے جیسے بال زیادہ گھنگرالے ہوتے جاتے ہیں، ان میں موجود کیمیکل بانڈز بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی محض ساختی نہیں بلکہ عملی اثرات بھی رکھتی ہے، بالوں کی مضبوطی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس بات کا تعین بھی کرتی ہے کہ وہ کتنی آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ پروفیسر میشیل گینز کے ابتدائی مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھنگرالے بالوں کی باہری تہ لہردار بالوں کے مقابلے میں زیادہ باریک ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب اور کھردرے کنارے کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بال جلد خشک ہو کر آسانی سے الجھ جاتے ہیں اور نقصان کا شکار بن سکتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت باقی ہے۔ پروفیسر میشیل گینز اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ بار بار کنگھی یا برش کرنا، بال سیدھے کرنا، کیمیکلز استعمال کرنا یا اضافی بالوں کے ساتھ چوٹیاں بنانا، یہ تمام عوامل مل کر بالوں کو کمزور اور متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ تاکید کرتی ہیں کہ بالوں کی حفاظت کے لیے ایسی مصنوعات استعمال کی جائیں جو الجھے ہوئے بالوں کو آسانی سے سلجھانے میں مدد دیں تاکہ کنگھی یا برش کرتے وقت غیر ضروری کھچاؤ کا احساس نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بے حد اہم ہے کہ اپنے بالوں کی نوعیت کے مطابق برش یا کنگھی کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بال گھنگرالے ہیں یا پھر سیدھے اور لہردار بالوں کے لیے گیلے حالت میں سنوارنا مقصود ہو تو سخت کنگھی کے بجائے نرم اور لچکدار برش استعمال کیا جانا چاہیے جو خاص طور پر الجھن دور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جبکہ خشک بالوں کے لیے ایسا برش مناسب ہوتا ہے جس کے نرم ریشے بالوں کی جڑوں سے لے کر سروں تک قدرتی تیل کو یکساں پھیلا دے اور سر کی آپ کی جلد کو بھی نرم رکھے۔ سمرا فاطمہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔